दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दे विच अज मैनू इस रिपोर्ट में एक बार फिर केंद्रित रखना पएगा। पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी होरां दे रिश्तेदार उन्हां दे भतीजे दे घरों करोड़ां रुपए की बरामदगी जो कि ईडी दीयां रेड्स दौरान हुई है, यह मुद्दा सियासी पद्धर उत्ते होर सिखर छूंदा नज़र आ रहा है। देश भर ते पंजाब दे विच इस नूं लैके बड़ा वड्डा सियासी बवाल तां खड़ा हो ही चुका है, लेकिन अज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे नूं इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कचहरी विच भी पेश किया है। एक मैमोरेंडम लंबा चौड़ा मैमोरेंडम है 8 पेजां दा, जिसनूं कि इलैक्शन कमीशन के सामने रखा गया है। इलैक्शन कमीशन नूं याद दिवाया गया कि 2019 की चोणां पार्लीमेंट दी चोणां तो पहलां भी जदों इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट या केंद्री एजेंसियां काफ़ी सरगर्म कुछ पार्टियां या कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ नज़र आ रही सन, उस वक्त इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिदायत दी सी कि लॉ इन्फोर्समेंट लई या अपनी इन्फोर्समेंट के काम नूं अंजाम देने लई इन्हां एजेंसियां नूं बिल्कुल ही निरपक्ष तौर पर काम करने की लोड़ है। ये डायरैक्शन भी सी ते केंद्र सरकार नूं हिदायतां भी जारी कीतियां गईयां सन। लेकिन इस तो भी अगे जांदियां होया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ईडी दी इस चरणजीत चन्नी के रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई नूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सैक्शन 7 की वायलेशन दस्सिया है। ये सारी चीज़ां आपां डिस्कस करांगे कि मॉडल कोड का 7 सैक्शन की कहंदा है। इस दे नाल ही IPC दी धारावां की भी इसनूं वायलेशन ईडी की कार्रवाई नूं दस्सिया गया है। लै दे के हर वो इल्ज़ाम जो कि कांग्रेस पार्टी लगा सकती सी उसने अपने उस रिप्रजेंटेशन विच लाया है। लेकिन जिहड़ियां गल्लां बातां इस 8 पेज के मैमोरेंडम दे विच कांग्रेस कमेटी वालों इलैक्शन कमीशन नूं लिखियां गईयां ने या उन्होंने जिस तरीके नाल ये शिकायत की गई है उस तो बिल्कुल ही वख एक सियासी मंच तो अज कांग्रेस ने अपना दलित कार्ड जिहड़ा उन्होंने चरणजीत चन्नी होरां नूं मुख मंत्री बना के खेडिया सी उसका वर्जन 2 एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सामने लिया, जिस विच कि उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई नूं दलित विरोधी कार्रवाई ऐलान दिता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और दलित लीडर डॉक्टर राजकुमार वेरका ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच इल्ज़ाम लगाए बीजेपी की केंद्र सरकार उत्ते। खुद वो पार्टी जो कि देश भर दे विच कोई भी दलित लीडर नूं किसी सूबे का मुख्य मंत्री नहीं बना सकी, वो पार्टी नूं हुण पंजाब दे विच एक दलित मुख्य मंत्री का उभार चुभदा पिया है। इस तरीके के सियासी जिहड़े इल्ज़ाम लाए गए ने ये काफ़ी एक्सपैक्टेड सी, इहदे कोई नवीं गल नहीं है। सियासी पार्टियां इस तरीके के इल्ज़ाम लांदियां ने ते हर क्रिटिकल इल्ज़ाम या हर क्रिटिकल जिहड़ा दूषण चरणजीत चन्नी या किसी भी सरकार ते लग रहा होवे उसनूं एक पोलिटिकल स्पिन देने लई इस तरीके के इल्ज़ाम वगैरह लगाए जांदे ने। लेकिन इस रिपोर्ट के दायरे दे विच मैं स्टडी करांगा वो मैमोरेंडम जो कि AICC ने इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं सौंपिया है ते उस दे विच आखिर कानूनी आधार किवें इस चीज़ का बनाया गया है या इस किवें बनाने की कोशिश की गई है ते एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की इस पूरी की पूरी कार्रवाई नूं किवें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कांग्रेस दस रही है। इस तो पहला कि मैं पंजाब के चरणजीत चन्नी समेत विक्रम सिंह मजीठिया या सुखपाल खैरा वर्गे लीडरां ते आवां। ये तीनों केसां दे विच एक जिहड़ी सिमिलैरिटी वो ये है कि ये तीनों केस एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट के अफसरां अधिकारियों वालों डील किए गए, इन्हां दी पड़ताल की गई, लेकिन वक्रे वक्रे केस सन, पोलिटिकल पार्टियां वक्रियां होने के कारण अलग अलग इन्हां विच एक्शन होए। हर केस दे विच जिहड़ा एक्शन होया कुछ समा पा के किया गया जो कि बाद दे विच अदालतां दे विच मिलण वाली रिलीफ का आधार भी बनया, चाहे वह विक्रम सिंह मजीठिया की गल होवे चाहे वह फिर चरणजीत चन्नी जिस तरीके नाल अज इलैक्शन कमीशन कोल कांग्रेस ने जिहड़ी गुहार लाई है उस दे विच भी यही प्ली लई जा रही है। सो एक एक करके तुहानूं सब तो पहला तां कांग्रेस वालों इस जिहड़ा लीगल ग्राउंड तैयार किया गया है चरणजीत चन्नी नूं बचाउण दा इस केस दे विच एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की इस कार्रवाई तो उस दे नाल रूबरू करवा दिंदे हैं। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं सौंपे गए अपने मैमोरेंडम दे विच कांग्रेस पार्टी का पहला जिहड़ा नुकता वड्डा नुकता है वो 2019 का वो डायरैक्शन ते वो एडवाइजरी है जो कि इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों जारी की गई। सो की एडवाइजरी है और मैं तुहानूं पढ़ के सुनाना है। ये अप्रैल 2019 की एक एडवाइजरी है जो कि एक पैरे की शक्ल दे विच कोट की गई है। इलैक्शन कमीशन के जिहड़े सर्कुलर नूं इत्थे कांग्रेस कोट कर रही है उस सर्कुलर के मुताबिक ये इलैक्शन कमीशन कह रहा है that the election commission strongly advises that all enforcement actions during the election period, even when conducted ruthlessly with a view to curb that blatant electoral malpractice of using money power to influence voter behavior, be absolutely neutral, impartial and non-discriminatory. Further, in case of suspected case of such illicit money for electoral purposes, the chief electoral officer should be kept suitably informed while the model code of conduct is in force. हुण इत्थे इलैक्शन कमीशन ने खुद ये एडवाइजरी जो कि स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी सी, स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी का मतलब एक ऑर्डर ते डायरैक्शन ही होंदा है, ये कहा सी कि ईडी या कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी जो काम करते उसको बिल्कुल निरपक्ष होने की लोड़ है तो वह बिल्कुल ही इंपार्शल होवे, ओदे मन दे विच किसी दे प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए
ਤੇ ਈਵਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕੇ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ AICC ਦੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 7। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਹੈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਐਕਟ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੀ clause ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The party in power, whether at the center or in the state concerned or in the states or state concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign. ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਐਕਟ 1951। ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ AICC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 1860 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। IPC ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 171C ਅਨਡਿਊ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। पहला, whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election. 2, without prejudice to the generality of the provisions of the subsection 1, whoever threatens any candidate or voter or any person in whom a candidate or voter is interested with injury of any kind or shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter within the meaning of subsection 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 171 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੋਟਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਉੱਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IPC ਦੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, IPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 171 ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ 2019 ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਹ ਪੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ SIT ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ FIR ਰਾਹੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ED ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜੋ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਭ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਈਏ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਅਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਫੈਂਸ ਹੈ
ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਟਰੂ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਲਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ 2019 ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਈਡੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਬਵ ਬੋਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 2019 ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫੀਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ 3, 3.5 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ 2022 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ, ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਓਵਰ ਦ 5 ਇਅਰਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ? ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸ ਤੱਕ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ 125 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਐਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਓ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।